السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 24 اگست سن 2020 عیسوی آپ لوگوں کی خدمت میں فیس بک لائیو کے ذریعے حاضری کا موقع ملا، اور جیسا کہ میں نے قیامت کی علامات یا قیامت کی نشانیوں کا جو درس شروع کیا ہے، اس کی آج 7ویں قسط ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج بھی اس درس میں قیامت کے علامات، قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کی جائیں گی، جو نشانیاں قیامت سے قبل جو ہے وہ ظاہر ہوں گی۔ انہی علامات میں سے یا انہی نشانیوں میں سے قیامت کے قریب جو ہے دھوکہ اور فریب یہ عام ہو جائے گا۔ ہو رہا ہے نا، لوگ دھوکہ دھڑی کریں گے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیں گے، ہے نا، جھوٹے لوگوں کو سچا اور سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا، خائن لوگوں کو، جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں انہیں امانت دار، اور امانت دار لوگوں کو خائن سمجھا جائے گا۔ ایک روایت سناتا ہوں میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا جس میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار اور امانت دار کو جو ہے خائن سمجھا جائے گا، اور رویدہ خوب بولے گا۔ عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویدہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویبدہ، ہے نا، رویدہ میں نے کہہ دیا شاید، رویبدہ حدیث میں ہے وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِدَةُ، ہاں، تو رویبدہ جو ہے خوب بولے گا۔ تو پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویبدہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامت الناس کے، عامت الناس یعنی عام لوگوں کے معاملات پر اختیار رکھنے والا کمینہ آدمی، گویا کہ عام لوگوں کے معاملات پر جو اختیار رکھے گا وہ کون ہوگا؟ وہ کمینہ آدمی ہوگا، جو ہے ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو دھوکہ آج دیکھیں آپ، یہ چیزیں عام ہیں، ہے نا، اور دھوکہ دہی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فریب اور دھوکہ دونوں آگ میں ہیں، طبرانی کی روایت، سمجھ گئے؟ تو یہ دھوکہ جو ہے یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح سے قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت سے پہلے گانے بجانے کی کثرت ہوگی، ہے نا، گانے اور بجانے کے آلات، موسیقی یہ بہت عام ہو جائے گی۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، طبرانی میں صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں قذف اور مسخ ہوگا، سیکون فی آخری زمانے خسف و قذف و مسخ، آخری زمانے میں خسف ہوگا، قذف ہوگا اور مسخ ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خسف کا مطلب یعنی زمین میں دھسا دیا جانا، قذف یعنی پتھریلی بارش آسمان سے ہوگی، اور مسخ یعنی لوگوں کے چہروں کو بگاڑ دیا جائے گا۔ یہ 3 عذاب ہوگا، جو ہے، سمجھ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں خسف ہوگا، قذف ہوگا اور مسخ ہوگا، زمین میں دھسا دیا جائے گا لوگوں کو، یا تو آسمان سے پتھریلی بارش ہوگی یا تو لوگوں کے چہروں کو بگاڑ دیا جائے گا۔ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، نیز شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 باتیں آپ نے بتائیں۔ گانے بجانے کے آلات آج آپ دیکھ لیجئے کہ عام ہو چکے ہیں، گانے بجانے والی عورتیں عام، ہر جگہ آپ دیکھیں، ہر اسٹیج پہ ملیں گی وہ ہیں، اور اسی طرح سے شراب کو لوگ
हलाल समझ लेंगे। तो समझ लो कि ये अजाब जो है उनके ऊपर नाजिल होगा, या तो ज़मीन में धंसा दिया जाए, या पथरीली बारिश होगी, या इसी तरह से उनके चेहरों को बिगाड़ दिया जाएगा। इब्न माजा की एक दूसरी रिवायत है इसी ताल्लुक़ से, हज़रत अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लयशरबन्न नासुम मिन उम्मती अल खमर, है ना, युसम्मूनहा बिगैर इस्मिहा, युसम्मूनहा बिगैर इस्मिहा युज़फ़ु अला रुऊसिहिम बिल मआज़िफ़ वल मुग़न्नियात यख़सिफ़ुल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ व यजअलु मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीर। इब्न माजा की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग शराब पिएंगे, लेकिन उसका नाम कुछ और रख देंगे, समझ रहे हैं ना, उसका नाम कुछ और रख देंगे। उनकी सरपरस्ती में बाजे बाजेंगे, है ना, बाजे बजेंगे, गाने वालियाँ गाएंगी। अल्लाह ताला उन्हें ज़मीन में धंसा देगा, और बाज़ को यानी कुछ को ज़मीन में धंसाएगा, और उनमें से बाज़ को जो है बंदर और खिंजीर यानी सूअर बना देगा जो है, समझ गए। ये अजाब होगा मेरे दोस्तों क़यामत से पहले। और आज आप देख लें कि ये चीज़ें आम हो चुकी हैं, गाने बजाने के आलात, मुख्तलिफ़ किस्म के आलात जो कभी किसी ने सुना और देखा नहीं था, आज नई नई चीज़ें जो है मार्केट में आ रही हैं, और लोग जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुसलमान उसमें पीछे नहीं हैं, समझ गए। औरतें जो है आज देख लीजिए, गाने बजाने वाली औरतें आज जो है आर्केस्ट्रा और क्या क्या दुनिया नाम से आज देखिए, आज जो आकर के वो हैं नाचती हैं, गाती हैं, और अजीब बेहूदगी का मुजाहरा होता है। तो शराब को आप देख लीजिए, शराब को लोगों ने हलाल ही की तरह समझ रखा है। आज कितनी बड़ी तादाद मुसलमानों की जो शराब पीते हैं। तो आप समझ लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मेरे दोस्तों कि ऐसे लोगों को या तो ज़मीन में धंसा दिया जाएगा, किसी के चेहरे को बदल के बंदर की शक्ल में कर दिया जाएगा, और किसी को सूअर की शक्ल में जो है उसको मस्क कर दिया जाएगा, उसके चेहरे को अल्लाह ताला उसे सूअर बना देगा जो है। इसी तरह से क़यामत की निशानियों में से है मेरे दोस्तों, ये बड़ी दुख की बात है कि आज लोग इसके रसिया हो चुके हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। तो एक दूसरी रिवायत में सुनाता हूँ इसी ताल्लुक़ से, जिसमें बताया गया कि क़यामत से पहले शराब और ज़िना जो है ये आम हो जाएगा। शराब का पीना और ज़िनाकारी जो है ये आम हो जाएगी, हैं। बुखारी की रिवायत है मेरे दोस्तों, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है। वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, हदीस के अल्फाज में बता दूं आपको, इन्न मिन अशरातिस्साअ अन युरफ़अल इल्मु व यकथुरल जहलु व यकथुरज़ ज़िना व यकथुर शुर्बुल ख़म्रि व यक़िल्लर रिजालु व यकथुरन निसाउ हत्ता यकून लिखमसीना इम्रअतन अल क़य्यिमुल वाहिद। बुखारी की रिवायत। क़यामत की निशानियों में से है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से चीज़, आपने फरमाया इन्न मिन अशरातिस्साअ, क़यामत की निशानियों में से ये चीज़ें हैं, इल्म उठ जाएगा, जहालत छा जाएगी, ज़िना आम होगा, समझ गए, शराब नोशी ये आम होगी, मर्दों की कमी और औरतों की कसरत होगी, मर्दों की तादाद कम हो जाएगी, औरतों की तादाद ज़्यादा होगी, यहाँ तक कि 50-50 औरतें, 50-50 औरतों के लिए एक मर्द जो है निगरान होगा, एक मर्द निगहबान होगा। इससे पहले कल मैंने जो रिवायत बताई थी उसमें 40 का जिक्र था, समझ गए ना, कि 40-40 औरतें जो है, तो इससे कोई मसला नहीं है, आपने कहीं 40 कहा होगा, कहीं 50 कहा, बहरहाल। तो इसमें बुखारी की जो रिवायत कि 50 औरतों का निगरान जो है सिर्फ एक मर्द होगा, उसकी निगरानी में वो औरतें जो है होंगी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जमाल। तो ये जो है ये निशानी मेरे दोस्तों, जिसमें क्या बताया गया कि शराब और ज़िनाकारी जो है ये क़यामत से पहले ये आम हो जाएगी। क़यामत की निशानियों में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दूसरी रिवायत में मुस्लिम शरीफ की रिवायत आपको सुनाता हूँ, वो भी हज़रत अनस बिन मालिक ही की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिन अशरातिस्साअ अन युरफ़अल इल्मु व यथबुतुल जहलु व युशरबुल ख़म्र व यज़हरु ज़िना, है ना, व यज़हरु ज़िना, इल्म दीन का उठ जाना, समझ रहे हैं। हदीस का तर्जुमा, क़यामत की निशानी में से इल्म दीन का उठ जाना, हाँ, जहालत का फैल जाना,
شراب پیا جانا اور کھلم کھلا زنا ہونا، یہ سب کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ سمجھ گئے؟ تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو چیز پائی نہیں جا رہی ہے نا؟ علم دین اٹھ جا رہا میرے دوستو۔ آج آپ دیکھ لیں علماء اٹھتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہیں جن کے پاس قرآن و حدیث کا صحیح علم ہے، جو بڑے بڑے مفتی ہیں، یہ سب آج دیکھ لیں آپ کی آئے دن ہم ان کی موت کی خبریں سنتے رہتے ہیں۔ یہی ہے، اسی طرح سے علم اٹھے گا، جیسا میں نے بہت پہلے بتایا تھا کہ علم جو ہے علماء کے اٹھنے سے علم اٹھ جائے گا، جہالت جو ہے یہ عام ہو جائے گی، ہے نا؟ جاہل لوگ فتویٰ دیں گے۔ تو یہاں جو آج میں اس میں بتا رہا ہوں میرے دوستو، اس میں کہ یہ شراب کا پیا جانا اور کھلم کھلا زنا ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ ایک اور میں روایت آپ کو سناتا ہوں، ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ فرماتے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے کچھ لوگ، حدیث کے الفاظ میں سنا دوں، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، بخاری کی روایت میرے دوستو، کہ میری امت کے لوگ، کچھ لوگ زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اس کے حلال ہونے کے لیے دلیل بھی دیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو لوگ حلال سمجھ لیں گے، کس چیز کو؟ ریشم کو، شراب کو، موسیقی کو، یعنی گانے بجانے کے جو آلات ہیں، اس کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ اسی طرح سے میرے دوستو، اسی سے ملتی جلتی ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا ایک روایت میں، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے، کہ لوگ شراب کا نام بدل بدل کر شراب پئیں گے۔ اس کو شراب نہیں بولیں گے، جیسے ہم لوگ اپنی زبان میں دارو بولتے ہیں یا شراب، جہاں کہیں بولے خمر بولی جاتی ہے، اس کا نام لوگ بدل لیں گے۔ آج آپ دیکھیے نا، یہ کیا ہے؟ یہ وڈکا ہے، یہ وسکی ہے، یہ نعوذ باللہ کیا کیا نام اس کا دے دیا گیا ہے۔ کوئی اس کو خمر ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا، ابھی بہت سارے نام شراب کے ہو گئے۔ حدیث سنو، ابن ماجہ کی روایت، ابو مالک اشعری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے۔ سمجھ گئے نا؟ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، شراب کے نام کا نام، اس کا نام بدل کے کچھ اور نام رکھ دیں گے اور شراب پئیں گے۔ ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے، ہے نا؟ باجا بجوائیں گے لوگ، گانے والیاں گائیں گی، عورتوں کو بلایا جائے گا شادی کی محفلوں میں اور کسی پروگرام میں، ہے نا؟ آرکیسٹرا اور کیا کیا جو خرافات آج کل چل رہا ہے، تمام سب یہ گانے بجانے والی عورتیں۔ آج سے آپ دیکھ لیں 20 25 30 سال پہلے ان کا نام و نشان نہیں تھا، سمجھ گئے؟ ناچ وغیرہ یہ سب ہوتی تھیں لیکن اس میں جو ہے عورتیں نہیں آتی تھیں۔ آج تو بغیر عورتوں کو کوئی محفل ہی نہیں سجتی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان اس میں آگے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن بہت سارے علاقے ایسے ہیں، اور میرے دوستوں کچھ ایسے مسلم ممالک بھی ہیں کہ میں نام نہیں لینا چاہتا، آج آپ سرچ کر لیں، یوٹیوب وغیرہ نیٹ کا زمانہ ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ افسوس ہوتا ہے کہ وہ اس مسلم ممالک جو ہے ان کے ہاں اس قسم کی بیہودہ پارٹیاں اور ننگے ڈانس اور اس طرح عورتوں کو محفلوں میں شادی بیاہ کے موقعوں پر اسے بلا کے نچایا جاتا ہے۔ یہی چیزیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یہ چیزیں عام ہو جائیں گی قیامت سے پہلے، ہے نا؟ گانے والے یہاں گائیں گی، لوگ باجے بجوائیں گے، اپنی سرپرستی میں نچوائیں گے عورتوں کو۔ آگے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخسف اللہ بہم الارض ویجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا، جو ہے ابن ماجہ کی صحیح روایت۔ سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، وہ اس کا عذاب آتا رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، زلزلہ ہے، کہیں زمین ہی دھس گئی پورے مکانوں کے ساتھ، کہیں کچھ اور، پتھریلی بارش ہو گئی، مکان گر گیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو گئی، سمجھ، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس طرح مختلف قسم کے عذاب نازل فرمائے گا۔ وہ ایک اللہ تعالیٰ تھوڑا ڈھیل دیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں قرآن کی آیتیں، اس میں اللہ نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں تھوڑا ڈھیل دیتا ہوں لیکن میری پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ اللہ نے فرمایا دوسری کہ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ،
तेरे रब की पकड़ बड़ी मजबूत है। जब सरकशी मेरे दोस्तों बढ़ती है ना, गुनाह बढ़ जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको नहीं बर्दाश्त करता। वो तो मौका देता है, थोड़ा हो सकता है आदमी तौबा कर ले या उससे बाज आ जाए, लेकिन आज का जो मुसलमान है, जो कलमा पढ़ने वाला, आज देखिए ना, शराब पीना, औरतों से बुला के डांस नचवाना, इसे बाजे या मौसीकी गाने बजाने के शौकीन, आज कहाँ मुसलमान किस कौम से पीछे है बताइए मुझको। मुसलमान तो आज देखिए आगे आगे नजर आ रहे हैं, है ना। तो ये बड़े अफसोस की बात है मेरे दोस्तों, बचने की जरूरत है। और हकीकत है मेरे दोस्तों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, काश कि लोग समझते, है ना। लेकिन आज आप देख लीजिए, इन चीजों को जायज करने के लिए, मौसीकी और गाने बजाने की चीजों को जायज करार देने के लिए, है ना, जाहिलों को छोड़िए, कुछ उलमा हैं जो क्या है कि वो इसको जो है दलील के देते हैं, समझ रहे हैं ना, वो दलील दे करके जो इसको जायज करना चाहते हैं। जैसा कि इकबाल किलानी साहब ने लिखा है कि मौसीकी को शरान जायज करार देने वाले उलमाए किराम तो अब इतने कसीर तादाद में हैं कि उनका शुमार करना मुमकिन नहीं। मिसाल के तौर पर मुलाहजा हो किताब हलाल व हराम अताउल्लाह पालवी, अताउल्लाह पालवी की कोई किताब है जिसने उसमें जो है उसने मौसीकी को जायज करने के लिए उसने दलीलें भी दी हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जिन चीजों को की हुर्मत कुरान में मौजूद है, जिस चीज को नबी ने हराम करार दिया है, आज का ये मौलवी, है ना, आज कठमुल्ले कुछ ऐसे हैं जो अपने मफाद के लिए ऐसी चीजों को जायज करने के लिए तरह तरह की दलीलें भी पेश करते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, है ना। आज ज़िना को देख लीजिए, हलाले की शक्ल में इसको जायज करार दिया, इसके लिए दिया गया, और शरई दलाइल भी दिया। हलाला क्या है? वो ज़िना ही है। एक आदमी अगर अपनी बीवी को तलाक दे दिया तो पहुंचता अगर जो है जो ऐसा करते हैं जो लोग, है ना, जो ऐसा कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम है कहाँ ये चीजें होती हैं, तो उनके मौलवी कहते हैं हलाला करना पड़ेगा, यानी किसी के लिए टेम्परेरी, उसके लिए एक रात किसी के लिए शादी कर दो, कल वो तलाक देगा, फिर तुम उससे शादी कर पाओगे। बात समझ रहे हैं ना। हलाला ज़िना खुल्लम खुल्ला जो है, ज़िनाकारी, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसे लोगों पर लानत हो अल्लाह की। हलाला करने और कराने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत है, यानी अल्लाह की रहमत से वो दूर हो जाएंगे, मरदूद हैं ऐसे लोग, समझ गए। तो वो लोग दलील देते हैं कि ये जायज है, ये नऊज़ बिल्लाह, और अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं ऐसे लोग, समझ गए। तो ये सारी चीजें मेरे दोस्तों जो है हो रही हैं कि ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि ऐसे लोग जो है रेशम और शराब और इस तरह से गाना बजाना इसको हलाल कर लेंगे, और इसी किस्म के कठमुल्ले जो है इन चीज़ों को हलाल करके और उल्टी सीधी दलीलें देके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था मेरे दोस्तों कि ये चीज़ें क़यामत की निशानियों में से हैं। क़यामत जितने करीब होगी उससे पहले ये चीज़ें ज़ाहिर होंगी, और आज आप सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं कि आज गाना बजाना, इसी तरह से शराब, ज़नाकारी, इसी तरह औरतों को का जाहिर होना, गाने बजाने नाचने वाली औरतें, उनकी कसरत, आज आप देख लीजिए कि ये सारी चीज़ें हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ना पाई जाती हो। मतलब ये है, इससे आप समझ लीजिए कि क़यामत बहुत करीब है, समझ रहे हैं ना। ये सारी निशानियां जाहिर हो चुकी हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए, हमको अल्लाह इनसे बचाए, समझ रहे हैं ना, इनसे और बचें आप सब लोग भी, जो भी मेरी बात सुन रहे हो, चाहे इस वक्त या बाद में, है ना। एक भाई की हैसियत से मैं एक नसीहत कर रहा हूँ अपने लिए पहले और आपके लिए, कि ये सारी बुराइयां जो ये सारे जो मैंने जिक्र की हैं, गाना बजाना, ऐसी औरतों की डांस पार्टियां, बचिए ऐसी जगहों से, ऐसी चीज़ों से, हैं, और आखिरत के लिए काम कीजिए, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। इसी तरह मेरे दोस्तों, क़यामत से पहले खूरेज़ी और कत्ल आम होगा, पहले मैंने जिक्र किया था। आज मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसी ताल्लुक़ से कि कत्ल व खूरेज़ी इस कदर हो जाएगी, है ना, इस कदर जो है ये चीज़ आम होगी कि कत्ल करने वाले को ये पता नहीं चलेगा, उसे ये मालूम नहीं होगा कि उसने क्यों कत्ल किया, और कत्ल होने वाले को ये इल्म नहीं होगा कि उसे कत्ल क्यों किया गया। यार एक आदमी ठीक ठाक था, अभी अपने घर पे है, बाहर जा रहा, उसको किसी ने मार दिया, समझ रहे हैं ना, कत्ल कर दिया, उसको पता ही नहीं चला मुझे मारा क्यों गया। कत्ल करने वाला नहीं समझ पाया कि मैंने उसको कत्ल क्यों किया, उसे कत्ल क्यों किया मैंने,
दोनों को नहीं पता चलेगा। हदीस सुनाता हूँ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत, मुस्लिम शरीफ की हदीस है ये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, दुनिया ख़त्म नहीं होगी, यहाँ तक कि एक दिन आएगा कि कातिल को इल्म नहीं होगा कि उसने क्यों कत्ल किया। ला यदरिल कातिलु फीमा कतल वलल मक़तूलु फीमा कुतिल। कातिल को इल्म नहीं होगा, उसे पता नहीं चलेगा, है ना, कि उसने क्यों कत्ल किया, और मकतूल को, जिसे कत्ल किया गया है, जिसे कत्ल किया गया है, उसको, उस मकतूल को ये मालूम नहीं होगा कि उसे क्यों कत्ल किया गया। सहाबे किराम ने अर्ज किया, ये कैसे होगा? सहाबा ने फौरन पूछते थे, उनके दिमाग में जो चीज खटकती थी, अगर सुनते तो फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे, ये कैसे, कैफ यकूनु ज़ालिक? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हर्ज अल कातिल व मक़तूल फिन्नार। समझ रहे हैं ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत खूरेजी की वजह से, है ना, खूरेजी, लड़ाई, कत्ल होगा उसकी वजह से, और यूं भी कातिल और मकतूल दोनों आग में जाएंगे। समझ रहे ना? कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। कैसे जाएंगे दोनों? क्योंकि कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाएंगे, इसलिए कि दोनों एक दूसरे को कत्ल करना चाहते थे। सुने ना, जैसा कि बाज़ रिवायतों में इसकी तस्रीह सराहत मौजूद है। कातिल भी, जो कत्ल किया गया, वो भी चाहता था कि मैं सामने वाले को कत्ल कर दूं, लेकिन नहीं कत्ल कर पाया। उसकी नीयत तो थी कत्ल करना ना, और ये कातिल जो कत्ल किया वो कामयाब हो गया, जो कत्ल कर दिया गया वो नाकाम हुआ। लेकिन चाहत दोनों की थी कि हम एक दूसरे को कत्ल कर देंगे, हैं? तो बहरहाल इस तरह से दोनों जहन्नम में जाएंगे। तो कत्ल खुरेजी मेरे दोस्तों आम हो चुकी है। आज आप देख लीजिए, एक आदमी रास्ता चलता है, घर से निकला बाइक पे, और रास्ते में उसे मार दिया गया। उसे पता ही नहीं चला गया कि उसे कत्ल क्यों किया गया। कत्ल करने वाला खुद नहीं कभी समझ पाएगा मैंने इसको कत्ल क्यों किया। इतनी ज्यादा जो है ये कत्ल खुरेजी बढ़ जाएगी। और मैं तो समझता हूं कि आज आप देख लीजिए, आए दिन जो वाकयात हम सुन रहे हैं, है ना, कि आज ऐसे ही आप देखें बेगुनाह लोगों को, निर्दोष लोगों को, है ना, मामूली मामूली चीजों पर जो आज उन लोगों को कत्ल कर दिया जा रहा है। ये चीज आम हो चुकी है, इसमें कोई शुबहा नहीं है। और ये चीजें मेरे दोस्तों बढ़ती ही जाएंगी, है ना, क़यामत से पहले ये चीजें आम होंगी। इसी तरह से जो है क़यामत की निशानियों में से मेरे दोस्तों, सुबह के वक्त एक मुसलमान अपने भाई के जान और माल को हराम समझेगा और शाम को हलाल समझ लेगा, और शाम के वक्त एक मुसलमान अपने भाई के जान और माल को हराम समझेगा, सुबह के वक्त उसको हलाल समझ लेगा वो, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है इस सिलसिले में कि एक आदमी सुबह के वक्त मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, और एक आदमी शाम के वक्त मोमिन होगा और सुबह के वक्त काफिर हो जाएगा, है ना। इस हदीस की वजाहत में हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि एक आदमी सुबह के वक्त अपने भाई के खून, इज्जत और माल को अपने ऊपर हराम समझेगा और शाम को हलाल समझ लेगा। एक आदमी शाम के वक्त अपने भाई के इज्जत, खून और माल को अपने ऊपर हराम समझ लेगा, लेकिन सुबह के वक्त उसे वो हलाल समझ लेगा, जो है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये चीजें होंगी क़यामत से पहले। इसी तरह मेरे दोस्तों क़यामत की निशानियों में से ये चीज है कि इंसान जो है अपने ही अजीज़ व अकारिब, अपने ही अड़ोस पड़ोस के लोगों को वो कत्ल करेगा, जो है। हज़रत अबू मूसा की रिवायत है, फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत से पहले हर्ज होगा, यानी। तो मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह हर्ज किया, तो आपने फरमाया कत्ल। तो बाद सहाबा किराम ने अर्ज किया रसूल अल्लाह कत्ल तो अब भी होता है, हम एक एक साल में कितने कितने मुशरिकों को कत्ल कर देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर्ज से मुराद मुशरिकों का कत्ल नहीं, बल्कि तुम मुसलमान आपस में एक दूसरे को कत्ल करोगे। खुरेजी जो बढ़ेगी, यानी हर्ज जो हदीस में आया, कई जगह इसका बयान हुआ है, मैंने जिक्र किया पीछे भी, है ना, पहले भी, इससे पहले। तो उसमें आप ने फरमाया जो है कि लैसा बेक़त्लिल मुशरिकीन वलाकिन यक़्तुलु बादुकुम बादा हत्ता यक़्तुल रजुलु जारहु व इब्न अम्मिही व ज़ा क़राबतिही। इब्न माजा की रिवायत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी अहम बात है मेरे दोस्तों,
کہ ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو قتل کرے گا، تو آپ نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، یہاں تک کہ آدمی اپنے پڑوسی، اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے دیگر اعزاء و اقارب کو قتل کرے گا۔ یہ حالت ہوگی۔ کیا یہ چیزیں آج نہیں ہو رہی ہیں؟ ہو رہی ہیں، یہ چیزیں عام ہیں آج معاشرے میں۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے، ایک پڑوسی دوسرے اپنے پڑوسی کو قتل کر دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزاء و اقارب کو ہی آدمی قتل کر دیتا ہے، بھائی کو قتل کر دیتا ہے، باپ کو قتل کر دیتا ہے، سمجھ گئے؟ اپنے چچیرے بھائی کو، رشتہ داروں کو۔ آج آپ دیکھیں، ایک دو واقعات نہیں، بہت سارے واقعات آج سوشل میڈیا میں اس طرح سے گھوم رہے ہیں، آتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں ان چیزوں کو، کہ آج یہ چیزیں میرے دوستو ہو رہی ہیں اور ہوں گی یہ قیامت سے پہلے تک، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ چیزیں ہوں گی۔ اور مومن کا، مسلمان کا قتل کرنا جو ہے میرے دوستو اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ ایک روایت ہے ابن ترمذی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوق ایک مومن کے قتل میں شریک ہو تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں عام ہو جائیں گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ماں باپ کو لوگ قتل کر رہے ہیں، مسلمان قتل کر رہا ہے۔ ابھی یو پی کا ایک واقعہ جو ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ہمارے قریب کا واقعہ، بارڈری علاقے کا، مسلمان نے لڑکا کچھ جائیداد اور مال کیا لے کر کے، باپ لمبی داڑھی بیچارے کی، میں نے خود وہ تصویر دیکھی، اس کو قتل کر دیا، جو ہے ختم کر دیا، معمولی سے پراپرٹی کی وجہ سے۔ یعنی ماں باپ کی کا اس طرح سے مقام اس طرح سے گرا دیا لوگوں نے کہ ایک لڑکا باپ کو قتل کر دے، تو آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہاں ہم پہنچ چکے ہیں، کہاں جا رہے ہیں ہم، سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے دوستو، بہرحال بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے اور بہت ہی محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ چند باتیں تھیں، بہرحال اب جو میرا وقت ہے اس سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے کل کے درس میں اور ساری کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ تو میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو قیامت سے پہلے ہونے والے اس قسم کے فتنوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور کوشش کریں کہ نیک عمل کریں، آخرت کی فکر کریں، اور دنیا کی محبت اور دنیا کی یہ فتنہ، دنیا میں کے چیزوں میں فتنہ میں مبتلا کرنے والی جو بہت ساری چیزیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کریں اور اس کی توفیق چاہیں کہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان فتنوں سے بچائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ سید مشتاق صاحب، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ بہرحال اب آپ لوگ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، ہر آدمی ایک دوسرے کے لیے دعا کرے، اللہ سب کو صحت و عافیت دے، اور اللہ رب العالمین جو ہے ہم سب کو جو ہے ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی، ہمارے آنے والی نسلوں کی، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے لیے دعا کریں، عام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ ہمارے ایک بشیر بھائی تھے خبر میں، جو ابھی میرے خیال سے 2-3 سال پہلے ایگزٹ چلے گئے تھے، بہت ہی دعوتی کام میں بہت آگے تھے، آج ان کے انتقال کی خبر سنا ہم نے، بنگلور کے تھے وہ، اور ہمیشہ ہمارا صبیخہ میں یہاں خبر میں جو پروگرام ہوتا تھا مسجد علی بن ابی طالب میں، وہ بیچارے جو اس پروگرام کو ارینج کرتے تھے، دعات کو بلانا، ہر ہفتے سوموار کا وہ پروگرام ہوتا تھا اور بڑا کامیاب پروگرام تھا، ہم لوگ برابر اس میں شریک ہوتے تھے۔ آج جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے وہاں پہ بنگلور میں، تو بہرحال وہ خبر سن کے بہت دکھ ہوا اور بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ اس بندے نے جب تک یہاں تھے وہ دعوت سینٹر سے جڑے رہے، اور اپنا قیمتی وقت جو ہے ڈیوٹی سے آنے کے بعد فوراً جو ہے پروگرام میں لگنا اور
दावत व तबलीग के प्रोग्राम को देखना और इस तरह उलमा से रब्ता करना, बुलाना, प्रोग्राम करवाना, काफ़ी वक्त उन्होंने इसमें दिया है। तो अल्लाह से आप लोग भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन जो है उनकी मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह ताला, और उन्हें जो है क्या है, जो उन्होंने ये दावती काम जो भी उन्होंने अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए जो भी खिदमत अंजाम दी हैं, अल्लाह उन्हें कबूल फरमा कर उनको जो है उनके लिए ज़रिए निजात बनाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह आला मकाम अता फरमाए और उनकी बशरी लफ्ज़िशों को, ख़ताओं को रब्बुल आलमीन माफ़ फरमाए। ज़िंदगी ऐसे ही है मेरे दोस्तों, है ना। अभी कुछ दिनों पहले जो है मेरी उनसे बात हुई थी व्हाट्सएप पे। मैं कुछ स्टिकर्स तो दावती भेजता हूँ, तो उन्होंने कहा था कि शेख साहब बुखारी मुस्लिम की रिवायतें भेजिए ताकि मैं अपने साथियों में, ग्रुप में उसको फॉरवर्ड करता रहता हूँ। तो मैं उनके इस कहने की वजह से मैं कोशिश करता था कि बुखारी मुस्लिम की कुछ बातें जो मैं भेजता हूँ आप लोगों को ग्रुप में, तो वो बेचारे काफ़ी इसके हरीस भी थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह हम सबको जो है दुनिया में रखे तब तक सेहत व आफ़ियत से रखे, और जब ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।